ویسے تو جنگل کا بادشاہ شیر کو کہا جاتا ہے، مگر اس کی بادشاہت صرف زمین پر چلنے یا رینگنے والے جانوروں تک ہی محدود ہوتی ہے۔ دو پر رکھنے والے پرندوں پر اس بادشاہ کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اس دنیا کا بادشاہ جسے عقاب کہتے ہیں، اس کی زندگی کے کچھ انمول اصول اور حقائق سے ہم اپنے ناظرین کو آج محظوظ کریں گے اور اپنے سبھی سننے والوں کو بتائیں گے کہ عقاب کس طرح اپنے بڑھاپے میں قریب المرگ ہونے کے باوجود 30 سال زندگی بڑھا لیتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ عقاب اپنے سے 8 گنا بڑے جانور کا شکار آخر کیسے کر پاتا ہے۔ اللہ نے اس میں یعنی عقاب میں کون کون سی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، اور آج ہی کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے پرندے کا آخر گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ جان کر آپ یقیناً حیرت میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس معلومات سے بھرے اور مزیدار چینل دا اردو ٹیچر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام احباب تک وقت پر پہنچتی رہے اور آپ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو سے مستقبل میں بھی فائدے اٹھاتے رہیں۔ خواتین و حضرات، عقاب جسے شاہین، باز اور شکرے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انگلش زبان میں اسے ایگل کہتے ہیں۔ ایک عقاب کی اوسطن عمر تقریباً 70 برس تک ہوتی ہے۔ پرندوں کی دنیا کے اس بادشاہ کی 60 سے زائد زمین پر اقسام پائی جاتی ہیں۔ اپنی تیز اور اونچی اڑان کے سبب مشہور ہونے والے اس پرندے کو سیانے ترین ہوائی مخلوق ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے والے اس پرندے میں اور بھی بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہزاروں میٹر اونچائی سے اپنے شکار کو دیکھنے کے لیے قدرت نے اسے انتہائی تیز نظر سے بھی نوازا ہے۔ انہی خصوصیات کے پیش نظر دنیا کے بیشتر ممالک میں فوجی نشان کے طور پر اسی پرندے کی تصویر کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے عقاب کے پر 250 سینٹی میٹر سے بھی زیادہ لمبے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ خواتین و حضرات، عقاب کی ایک نسل اپنے جسم سے 8 گنا بڑے جانور کا شکار کر سکتی ہے۔ اسی حوالے سے اس شکاری کے ہاتھوں شکار ہونے والے سب سے بڑے ہرن کا وزن 37 کلو گرام تھا۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ فلپائن میں پائے جانے والے عقاب دنیا کے بہترین عقابوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی لمبائی 102 سینٹی میٹر جبکہ وزن 8 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ مادہ عقاب نر کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور بڑی ہوتی ہے۔ مارشل ایگل کے نام سے جانے جانے والی عقاب کی یہ نسل بغیر پروں کو حرکت دیے بہت دیر تک اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، آپ سبھی کو جان کر حیرت ضرور ہوگی کہ انسان کو بنیادی طور پر 3 رنگوں میں فرق دکھائی دیتا ہے، مگر عقاب 5 بنیادی رنگ دیکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی نظر انسان کے مقابلے میں 5 گنا تیز ہوتی ہے۔ ایک اور حیرت کی بات یہ کہ بڑے گھونسلے بنانے کی دوڑ میں بھی عقاب ہی سب سے آگے ہے۔ بلٹ ایگل نامی اس نسل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پرندوں میں سب سے بڑا گھونسلہ اسی کا ہوتا ہے۔ بلٹ کے ہاتھوں بننے والے گھونسلے کی لمبائی 5 میٹر، چوڑائی 2.4 میٹر، گہرائی 4 میٹر اور وزن 1 ٹن تک، جی ہاں، یعنی 1000 کلو تک ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو عقاب کی وہ خاصیت بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسے ہمت اور عفت کا نشان سمجھا جاتا ہے، اور بعض معلم و مفسر حضرات اس شاہین کی مثالیں دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھنے اور مشاہدہ کرنے والوں نے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے، جب وہ عقاب کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو ناتواں اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کے تیز اور خوفناک پنجے کند ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کے باعث تیز چونچ بھی کچھ کرنے سے معذرت کر لیتی ہے اور وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بھاری بھرکم پر بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک ذہین شکاری خود کو ایک تکلیف دہ عمل سے گزار کر اپنی 40 سالہ زندگی میں 30 سالہ اضافہ کر کے 70 سال میں بدل دیتا ہے۔ جی ناظرین، عقاب اس صورتحال میں سب سے پہلے اپنی ٹیڑھی چونچ کو چٹان پر مار مار کر خود توڑ دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی نئی چونچ نکل آتی ہے۔ اس نوزائیدہ چونچ کے سہارے وہ اپنے پنجے کے سارے ناخن کاٹ پھینکتا ہے۔ جب پرانے ناخنوں کی جگہ نئے ناخن نکل آتے ہیں
तो इन नए नाखूनों और चोंच से अपने जिस्म पर मौजूद एक एक पर को खुद से जुदा कर लेता है। गो कि ये मरहला कठिन होता है, मगर मौत को गले लगाने के बजाय वो इस मरहले को अपना लेता है। इस सारे अमल में कुल 150 दिन यानी 5 माह का अरसा सर्फ होता है। इसके बाद तमाम नए आज़ा के साथ उकाब खुद को चुस्त तवाना महसूस करता है और दोबारा ऊंची उड़ान भरने और वो शिकार पकड़ने के भी काबिल हो जाता है। इसकी हिम्मत और जुर्रत को देखते हुए हजरत इकबाल भी फरमा गए, शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता। ख़वातीन हज़रात, ये बात जानकर आपको यकीनन हैरत जरूर होगी कि यही फार्मूला जब इंसानों के हाथ लगा तो उन्होंने उसे अंडे देने वाली मुर्गियों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ख़वातीन हज़रात, ये बात जानकर आप सभी को यकीनन खुशी भी होगी कि मुर्गी फार्म वाले हजरात भी 1 साल के बाद मुर्गियों के पर उतार देते हैं। नए पर निकलने से अंडे देने वाली मुर्गी फिर से जवान होकर मजीद 1 साल अंडे देने के काबिल हो जाती है। सांप भी इसी तरह कुदरती अमल के जरिए उम्र के एक खास हद में 2 पत्थरों के दरमियान से गुजरकर अपनी बैरूनी जिल्द उतार देता है और फिर नई जिल्द आने पर दोबारा से जवान हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, हस्पानवी लोग तेज निगाह शख्स को उकाब की आंख रखने वाले के तौर पर बयान करते हैं। जर्मनों का भी एक ऐसा ही इजहार है। उर्दू में भी कहा जाता है, ताड़ने वाले अर्श की नजर रखते हैं। सदियों से उकाब की तेज बीनी वाकई एक इस्तियारा हुई है। 3000 साल पहले लिखी जाने वाली अय्यूब की किताब उकाब की बाबत बयान करती है। उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती हैं। ख़वातीन हज़रात, क्या आप जानते हैं कि उकाब दरअसल कितनी दूर तक देख सकता है? तो इसका जवाब ये है कि बेहतरीन हालात के तहत सुनहरी उकाब 1.25 मील की बुलंदी से खरगोश की मामूली सी हरकत को भी बआसानी देख सकता है। इसी तरह उकाब की आंख में रोशनी हासिल करने वाले खुलिये हमारी निस्बत यानी इंसानों की निस्बत 5 गुना ज्यादा होते हैं। अल्लाह की ये मखलूक रंगों की भी खूब पहचान कर सकती है। यूं कह लीजिए कि दीगर परिंदों की तरह तमाम शिकारी परिंदे ताकतवर अदसों से लैस आंखें रखते हैं, जो 1 इंच के फासले पर पड़ी चीज से नजर हटाकर फौरी तौर पर बहुत दूर की चीज पर नजर जमा सकते हैं। इस हवाले से इनकी आंखें हमारी यानी इंसानों की आंखों से बहुत तेज और बहुत तेजी से रद्द अमल करती हैं। ख़वातीन हज़रात, एक अहम बात यह कि दिन की रोशनी में उकाब की बसारत कई गुना ज्यादा हो जाती है, मगर रात को उल्लू इस खूबी से इस्तेफादा करते हैं। रात को इन शिकारी परिंदों की आंखों में रोशनी के हसास आले और बड़े बड़े अद से नस्ब होते हैं। नतीजतन वो रात को हमारी निस्बत 10 गुना ज्यादा देख सकते हैं। ताहम मुकम्मल तारीकी के दौरान उल्लू अपने शिकार को तलाश करने के लिए सिर्फ अपने सुनने की कुव्वत पर इन्हिसार करते हैं। इसी तरह मजीद अगर आपको उकाब की खुसूसियात के बारे में बताएं तो उकाब की परवाज और शिकार की सलाहियत किसी से ढकी छुपी नहीं, और इस परिंदे की जितनी भी आलमी शोहरत है वो इसकी इन्हीं 2 खूबियों की देन है, यानी उकाब की परवाज, रफ्तार और शिकार करने की सलाहियत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोबे तयूर से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन तयूर ने इंकशाफ किया कि दौरान परवाज जिस तरह उकाब अपने शिकार पर झपटते और इसमें कामयाब रहते हैं वो किसी गाइडेड मिसाइल हमले से कम नहीं। तजर्बे के दौरान ये बात साइंसदानों के सामने आई कि शिकार के वक्त ये उकाब जिस तरीके से उड़ान भरते हैं वो इल्मे रियाजी के खास उसूलों पर बिल्कुल पूरा उतरते हैं, जिसे रियाजियाती रहनुमाई कहा जा सकता है। और यही वो हिकमत अमली है जिसे दुनिया भर में फौजें अपने दुश्मनों का शिकार करने के लिए मिसाइल दागते हैं। उकाबों की एक खास किस्म पेरीग्रीन कहलाती है। वो अपने शिकार और शिकार बनाए जाने वाले दूसरे परिंदों के बाजुओं पर हमला करती है, जिसके बाद अगर हमला पूरी तरह से कामयाब ना भी हो तो दुश्मन परिंदे के बाजू टूट जाएं और वो बेबसी से नीचे जा गिरे। माहिरीन का कहना है कि इस नए इंकशाफ से फजाई ताकुब के लिए तैयार किए जाने वाले रोबोट्स की डिजाइनिंग में नुमाया पेशरफ्त हो सकती है। तो ख़वातीन हज़रात, जिस तरह शेर जानवरों में अपनी जुर्रत, कुव्वत और गैरत खुददारी की वजह से खास फौकियत रखता है, इसी तरह शाहीन परिंदों में अपनी दलेरी, आजादी, खुददारी और बुलंद परवाजी के लिहाज से यकता है। दुनिया का कोई परिंदा इन सिफात के हवाले से शाहीन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके नाम में जलाल है, इसकी शक्ल हैबत में जलाल है, इसकी हर झपट और हर हरकत में जलाल है। तो ख़वातीन हज़रात, यकीनन आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। इसकी पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि आप इसे लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
اور یقیناً ہمیں بھی بتائیے، اور ہمیں بتانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بے دریغ استعمال کیجیے۔ ویڈیو کے اختتام پذیر ہونے سے